بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اور آل محمد پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ دس از ایمن کالج آف فارمیسی۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر زاہد کا سلام عرض ہو۔ کسی نے کیا خوب اپنے خون جگر کو الفاظ کا دہرا پہنا کر کیا فن پارہ تشکیل دیا کہ اے زندگی اپنے لیے جینا کوئی بات نہیں، خون اگر رگوں میں ہو رواں تو کچھ بھی نہیں، ایسا دریا جو کرے صرف اپنی ہی جڑوں کو سہراب، تپتے سرا کی طرح خشک اور تشنا ہے، روشنی جو کرے اپنے گھر کو ہی روشن، وہ سحر شب کے اندھیروں کے سوا کچھ نہیں، زندگی ایک تحفہ ہے ربانی ہے دوستو، آؤ اسے تھوڑا تھوڑا دوسروں میں تقسیم کریں۔ آئیے اس لیکچر کو اور اس علم کو نہ صرف خود سیکھیں بلکہ دوسروں میں بھی تقسیم کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ ہم آپ کو ملاتے ہیں آپ کی فیورٹ ٹاپک یعنی کہ بیکٹیریا کی طرف۔ ہیئر وی گو، رہیے گا ہمارے ساتھ اور جانیے بیکٹیریا سے متعلق وہ اہم اور خصوصی معلومات جو آپ یقینی طور پہ تو جانتے ہیں لیکن وہ آپ کے ذہن میں موجود نیا خانوں کے اندر وہ یقینی طور پہ کہیں چھپی بیٹھی ہے، ہم اسے عیاں کیے دیتا ہوں۔ تو رہیے گا ہمارے ساتھ، جانیے ہم اس لیکچر میں سیکھیں گے بیکٹیریا، اس کی مختلف اقسام، اور پھر آخر میں کہ بیکٹیریا کو ہم لیب کے اندر کس طریقے سے گرو کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ کچھ بیسک ٹرمز ہیں جو ہم نے آج سیکھنی ہیں، جو ابھی آپ کے سامنے میں نے ڈسپلے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سائنس کی وہ برانچ جس میں ہم بیکٹیریا کی اسٹڈی کہتے ہیں، ہم اسے ایک خاص نام دیتے ہیں، دیٹ از کالڈ بیکٹیریولوجی۔ تو بیکٹیریولوجی بیسیکلی یہ میڈیکل سائنسز کی وہ برانچ ہے جس کے اندر ہم بیکٹیریا کی اسٹڈی کرتے ہیں، اور بیکٹیریا کی اسٹڈی کو بیکٹیریولوجی کہا جاتا ہے۔ یہ مائکرو بایولوجی کے اندر ہی ایک سب برانچ شامل ہے۔ اچھا آئیے دیکھتے ہیں بیکٹیریا کی کلاسیفیکیشن کیا ہے۔ اگر اس کی مارفالوجی یعنی شیپ کے اعتبار سے اشکال کی بنیاد پر اس کی مختلف اقسام کی طرف جائیں تو پہلی اس کی قسم ہے کوکائی، دوسری ہے اس کی بیسلائی، اور تیسری ہے سپائریلا یا سپرنگ نما، چوتھی ایک ویبریو، چوتھی ایک اور ٹائپ یہ ویبریو ہے لیکن ہمارے یہاں وہ بہت کم یوز ہوتی ہے اور اس کی بہت کم ٹائپس اویلیبل ہیں، اس لیے ہم نے اسے ضبط تحریر میں نہیں لایا ہے۔ آئیے ہم ان کی جو ٹائپس ہیں، جو اقسام ہیں، آپ کے خوبصورت سماعتوں تک ہم نے پہنچائی، اسے ون بائی ون ایکسپلین کرتے ہیں۔ ہیئر وی گو، جانیے کوکائی بیکٹیریا کیا ہے۔ کوکائی وہ بیکٹیریا ہیں جو شکل کے اعتبار سے بالکل گول گول ہوتے ہیں۔ آپ نے بچپن میں یہ والی ٹوفی تو کھائی ہوگی، بالکل ایسے یہ گول ٹائپس ہوتے ہیں، شکل کے اعتبار سے بالکل گول ہوتے ہیں۔ میں نے سامنے ہی اس کی ایک خوبصورت سی ایک سلائیڈ بھی اور ایک خوبصورت سی شکل بھی اس کی آویزاں کر دیا، ڈائیگرام بھی آپ یہاں سے بھی اسے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس کی دوسری ٹائپس پہ چلے جائیں، اب کوکائی کی آگے ٹائپس ہیں، مثال کے طور پہ پہلے ہے جو پہلی اس کی ٹائپ ہے وہ ڈپلو کوکائی ہے، دوسری اسٹریپٹو کوکائی ہے، اور تیسری اسٹیفیلو کوکائی ہے۔ جانیے اسے ون بائی ون۔ ڈپلو کا مطلب ہوتا ہے، انگریزی کے اندر ڈپلو کا مطلب ہوتا ہے دو۔ تو ڈپلو کوکائی بیکٹیریا کیا ہوں گے؟ ایسے بیکٹیریا جو گول تو ہوں لیکن تعداد میں دو۔ اس کو میں نے بڑی خوبصورت شکل کے اندر بھی پیسٹ کر دیا ہے۔ اگر کوئی بیکٹیریا جوڑے کی شکل میں، چونکہ جوڑے تو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کپل یعنی کہ جوڑے کی شکل میں ہوں، دو کی شکل میں ہوں، تو ایسے بیکٹیریا کو ہم ڈپلو کوکائی کی نام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نائجیریا گونیریا ایک بیکٹیریا ہے، وہ ڈپلو کوکائی کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ نائجیریا گونیریا ایک بڑا ہی ہارمفل قسم کا بیکٹیریا ہے جو کہ سیکس سے ریلیٹڈ بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ دو شکل کی، مطلب اپنی کالونیز میں دو بیکٹیریا ساتھ مل کے رہتے ہیں۔
आइए इसकी दूसरी टाइप पे चलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई। ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक चेन की शक्ल में होते हैं, जिस तरह लंबी एक चेन होती है, वैसे आपकी बिल्कुल सामने ही सरे वर्क मैंने इसे सजा दिया है, लेकिन इसकी ये होती है, स्ट्रेप्टो का मतलब भी चेन होता है, लंबी चेन की शक्ल में मौजूद होते हैं ऐसे, और यहां बिल्कुल सामने ही होते हैं, आपके सामने इसको सजाया है। इसके मतलब जो है वो ये चेन की शक्ल में होते हैं, एक लंबी चेन की शक्ल में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इन्हें हम स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं। आइए हम आपको मिलाते हैं इसकी तीसरी किस्म पे, स्टेफिलोकोकाई पे। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये गुच्छे की शक्ल में मौजूद होते हैं, क्लस्टर, गुच्छा। जैसे मिसाल के तौर पे अंगूर आपने खाए होंगे, मैं जानता हूं आपके मुंह में पानी आ रहा है इस वक्त अंगूर का लफ्ज सुन के, लेकिन ध्यान रखिए, अपने ज़हन को फोकस रखिए इधर, मुंह में पानी बाद में आए। स्टेफिलोकोकाई ऐसे बैक्टीरिया है जो गुच्छे की शक्ल में मौजूद होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम स्टेफिलोकोकाई या स्टेफिलोकोकस कहते हैं। गुच्छा कैसे होता है बिल्कुल आपके सामने ही है, अंगूर का गुच्छा आपने देखा है, लेकिन मैं इसके साथ खुद भी बना देता हूं, इस तरह का ये गुच्छे की शक्ल में होता है, कोई खास तरतीब नहीं होती, वैसे ही जिस तरह अंगूर का गुच्छा होता है इस शेप में ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो यूं ये तीनों अक़साम हमने देखी कोकाई की, कि पहले डिप्लोकोकाई में 2 एक साथ थे, स्ट्रेप्टोकोकाई में बहुत सारे बैक्टीरिया चेन की शक्ल में थे, और स्टेफिलोकोकाई हमने देखा वो क्लस्टर या गुच्छे की शक्ल में मौजूद थे। हमने कहा ये स्टेफिलोकोकाई हैं, इनका दूसरा नाम है स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। आइए हम चलते हैं बेसिलाई बैक्टीरिया पर, जानिए बेसिलाई बैक्टीरिया क्या है। बेसिलाई बैक्टीरिया नाम से ही जाहिर होता है, ये बैक्टीरिया एक रॉड शेप होते हैं, कैप्सूल की तरह एक रॉड होता है, इस शेप के होते हैं, बिल्कुल आपके सामने इनसे सजाया गया है। बिल्कुल इसके ऐसा लग रहा है जैसे इसके बाल खड़े हुए हैं, चारों तरफ से इसके मुख्तलिफ हेयर जो हैं वो काफ़ी खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे ये सीलिया है, हम इन्हें हेयर तो नहीं बोल सकते, आगे चल के हम आपको इसकी भी मालूमात देंगे। तो ये देखें बिल्कुल रॉड शेप है। तो बेसिलाई वो बैक्टीरिया हैं जो राड नमा शक्ल के होते हैं, राड शेप के होते हैं। आइए इसके मुख्तलिफ अक़साम, जैसे वहाँ हमने देखा इसकी मुख्तलिफ शक्लें भी देखते हैं। पहली जो है वो डिप्लो बेसिलाई। डिप्लो का मतलब भी होता है 2, और ये 2 तो होते हैं लेकिन राड शेप में होते हैं, बिल्कुल सरे वर्क इसे भी सजाया गया है। ये देख सकते हैं आप कि 2 राड शेप बैक्टीरिया आपस में जुड़े हैं। डिप्लो का मतलब पहले ही बताया जा चुका है 2। तो डिप्लोबैसिलाई वो बैक्टीरिया हैं जो कि जोड़े की शक्ल में या पेयर की शेप में होते हैं, तादाद में 2 होते हैं, और अगर लंबी चेन में मौजूद हैं तो हम इसे स्ट्रेप्टोबैसिलाई कहते हैं। स्ट्रेप्टोबैसिलाई वो हैं जो चेन शेप में, बिल्कुल आपके सामने ही इसे सजाया गया है। कोलाई इंटेस्टाइन में जो कोलाई बैक्टीरिया रहते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया वगैरह जो रहते हैं, मैं एक मिसाल देता हूँ, कई मिसालें लिखी हैं, आप एक याद कर लें, ई कोलाई बैक्टीरिया, बैसिलस सबस्टिलस है, ये बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, लेकिन आप एक ही बैक्टीरिया को अपने जहन के अंदर जहन नशीं कर लें, चूँकि ज़्यादा एग्जाम्पलें जब आप याद कर लेंगे तो वो आपके लिए बदहज़मी का बायस बनेगी, जो हम नहीं चाहते कि हमारे इंतहाई ये नो नहालाने इल्म और तालिब इल्म किसी बदहज़मी का शिकार हो। तो इसलिए स्ट्रेप्टोबैसिलाई वो बैक्टीरिया हैं जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गोल चेन की शेप के होते हैं, गोल चेन नहीं बल्कि एक लंबी रॉड की शेप के होते हैं, और रॉड जो होता है वो बिल्कुल चेन की शक्ल में अपने आप को एडजस्ट करते जाते हैं। मिलिए अब तीसरी टाइप से, स्प्रिंग नमा बैक्टीरिया कौन से होते हैं। स्प्रिंग तो आपने देखा बिल्कुल सामने ही, मैंने इसे बड़े ही खुशनुमा अंदाज में सजाया है। ये बैक्टीरिया कॉइल या फिर स्प्रिंग की शक्ल के होते हैं, कॉइल या फिर स्प्रिंग की शक्ल के होते हैं, जैसे विब्रियो कॉलरा। विब्रियो कॉलरा ये एक बड़ा ही मुज़र सेहत बैक्टीरिया है जो कि बायस बनता है, हज़े का बायस बनता है। तो विब्रियो कॉलरा जो होते हैं, या फिर दूसरे लफ्जों में स्प्रिंग नमा बैक्टीरिया जो होते हैं, ये स्प्रिंग की शेप के होते हैं ऐसे। आइए इसकी मुख्तलिफ अक़साम आपने जानी। अब चलते हैं बायोकेमिस्ट्री की बुनियाद पर, यानी केमिकल की बुनियाद पर बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन, यानी कितनी तरह की इसकी ग्रुप बंदी है, इसकी दर्जा बंदी है। आइए सीखते हैं। सबसे पहले है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अक्सर शायद लेबोरेटरीज के अंदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जैसे खूबसूरत अल्फाज का आपका सामना हुआ होगा। तो ग्राम पॉजिटिव आज जानिए।
दरअसल हिंस क्रिश्चियन ग्राम एक साइंसदान थे। उन्होंने बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के नीचे देखने का एक तरीका डिस्कवर किया। उन्होंने सबसे पहले ये किया कि एक आयोडीन ली और मुख्तलिफ कलर लिए। वो हम आगे इसी लेक्चर के बिल्कुल आखिरी दरीचे में जब उतरेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ मैंने उसको अच्छे तरीके से वजाहत की है। लेकिन इस स्टेज पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि हिंस क्रिश्चियन ग्राम ने बस यूं ही समझ लें कि एक कलर डाला, वायलेट आयोडीन का एक कलर था, जिसकी वजह से कुछ बैक्टीरिया मुख्तलिफ कलर्स के हो जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो नीले कलर के होते हैं, कुछ नहीं होते। जब बैक्टीरिया के ऊपर उसकी स्लाइड बना के उसको माइक्रोस्कोप के नीचे डालने से पहले उसके ऊपर कुछ कलर डाला जाता है, जैसे आयोडीन वगैरह का कलर हो गया। तो आयोडीन वगैरह के कलर की वजह से मुख्तलिफ कलर आ जाता है। जैसे ये बिल्कुल आप सामने देख लें, एक जो है वो बिल्कुल नीले कलर के हैं और एक में कोई और कलर आया हुआ है, पिंक कलर है। तो तमाम वो बैक्टीरिया जिन पर, अच्छा ये करते क्यों हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत करता चलूं। हम करते इसको इसलिए होते हैं कि ताकि आप बैक्टीरिया की मुख्तलिफ इकसाम को जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकें तो हम मुख्तलिफ बैक्टीरियाज में फ़र्क कर सकें। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो हैं जो क्रिस्टल वायलेट जो आयोडीन है, जब उसका कलर उसके ऊपर डाला जाता है वो जज्ब कर लेते हैं और ये बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप के नीचे नीले कलर के नज़र आते हैं, जो बिल्कुल आपके सामने ही ये देखें नीले कलर के। साल के तौर में स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हैं जो पीछे ही हम सीख के आगे बढ़े हैं, स्टेफिलोकोकस हैं, वो इकसाम हैं इन बैक्टीरिया की। तो उनके ऊपर जब कलर डालते हैं तो वो उनका कलर वो अपने मतलब कि आयोडीन के कलर को जज्ब कर लेते हैं, तो इस तरह वो हमें ब्लू कलर के नज़र आते हैं। अब बढ़ते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरफ। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से हैं? ये बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट जो आयोडीन की है इसके कम्प्लेक्सिस को जज़ब नहीं करती, यानी इस आयोडीन को, इस कलर को जज़ब नहीं करती। मिसाल के तौर पे अभी अभी आपके सामने जो हमने एक बैक्टीरिया का जिक्र खैर छेड़ा था, लेकिन इसका जिक्र खैर से नहीं हुआ था क्योंकि ये हज़े का बाइस बनता है। तो जब इस हज़े का जो बैक्टीरिया, अगर हम इसकी स्लाइड देखना चाहें, जो अमूमी तौर पे नॉर्मल लैब्स के अंदर नहीं बल्कि पैथोलॉजिकल लैब्स में देखी जाती है, तो हम उसके ऊपर क्रिस्टल आयोडीन के क्रिस्टल डालेंगे या आयोडीन का कलर डालेंगे। अगर वो कलर आ जाता है तो वो नीले कलर का बैक्टीरिया होंगे, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाएंगे। और जिनके ऊपर ये कलर नहीं आएगा, वो कलर जज़ब नहीं करेंगे, हम उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। अब हम बढ़ते हैं ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव की बुनियाद पर जो ग्रुप बंदी हुई है, खुसूसियात की बुनियाद पे ग्रुप बंदी। और अगर हम देखें खुसूसियात की बुनियाद पे ग्रुप बंदी तो 6 इकसाम के बैक्टीरिया हमारे पास इस वक्त अवेलेबल हैं, जिसमें पहली किस्म जो देखी जाए दर्जाबंदी के एतबार से वो है फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो फोटो कहते हैं लाइट को और ट्रॉफ कहते हैं खुराक को। अब बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ज़्यादा तालीफ का एक अमल होता है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उस अमल से ही अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। बस उसी बचपन की उन्हीं यादों को 55 की उम्र में लाइए और जानिए इसी को फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर, कि फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो हैं जो अपनी खुराक सूरज की रोशनी में खुद तैयार करते हैं। फोटो का मतलब लाइट, ट्रॉफ का मतलब है खुराक। तो ये खुराक, इनको ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया अपनी खुराक खुद बाखुद तैयार करते हैं और इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का एक अमल होता है, ज़्यादा तालीफ का एक अमल होता है जिससे ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। मिलिए अब दूसरे तरह के बैक्टीरिया से, पैरासिटिक बैक्टीरिया। पैरासाइट्स कौन होते हैं? पैरासाइट वो बैक्टीरिया है जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, बल्कि वो अपनी खुराक दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं और बिलाखिर उनमें बीमारियों का बायस बनते हैं। आज हम और आप जिन बीमारियों का शिकार हैं उन सब का नज़ला ये पैरासिटिक बैक्टीरिया के नाज़ुक कंधों पर आता है कि ये जनाब जब हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर दाखिल होता है तो हमें चलते फिरते इंसानों को चलते फिरते बीमारियों के डब्बे में बदल देता है। तो पैरासिटिक बैक्टीरिया वो हैं जो जिंदा जानदारों में रहते हैं और उनकी तैयार शुदा खुराक खाते हैं और उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं और उनसे भी खुराक हासिल करते हैं। इनको पैरासिटिक बैक्टीरिया कहते हैं। फिर सुनिए, पैरासाइट वो हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार
نہیں کرتے اور وہ اپنی خوراک دوسروں سے لیتے ہیں. ملیے اب آٹوٹراف بیکٹیریا سے. وہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ آٹوٹرافی بیکٹیریا یہ جو ہے یہ والے بیکٹیریا جو تیسرے نمبر پر ہے یہ بیکٹیریا ایروبک بیکٹیریا ہوتے ہیں. ان کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ آٹوٹراف وہ ہیں جو سورج کی روشنی کی موجودگی میں اپنی خوراک تیار کرتے ہیں. تو آٹوٹراف کو روشنی کے لیے کے بعد جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ آکسیجن کی ہوتی ہے. تو آٹوٹرافی بیکٹیریا کی آگے ہم نیچے ٹائپس بھی دیکھیں گے. تو وہ جو ہوتے ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ ان کو آکسیجن چاہیے ہوتی ہے سانس لینے کے لیے. آگے اس کے نیچے دیکھیں چوتھے نمبر پہ جو این ایروبک بیکٹیریا. اچھا آٹوٹرافک بیکٹیریا کے ساتھ ساتھ ان کو دوسرا نام دیا جاتا ہے ایروبک بیکٹیریا. تو ایروبک بیکٹیریا وہ ہیں جن کو میں مطلب سانس لینے کے ایروبس کا مطلب ہے آکسیجن. ان کو زندہ رہنے کے لیے یا سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. این ایروب اے کا مطلب ہوتا ہے ایبسینٹ. اے بولے تو ایبسینٹ. ایروب آکسیجن کو کہتے ہیں. این ایروب جان سے بیکٹیریا ہیں وہ آکسیجن کی موجودگی میں یا آکسیجن کی ایبسینٹ میں سانس لیتے ہیں. مطلب ان کو آکسیجن نہیں چاہیے ہوتی کوئی اور گیس ہے. پیتھوجینک بیکٹیریا سے ملیے. پیتھوجن سنیے غور سے سنیے پھر سنیے. ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو صرف بیماریاں پھیلانے کے علاوہ دنیا میں ان کا اور کوئی کام نہیں ہے. یہ ہیں پیتھوجینک بیکٹیریا. تو یہ اس کی 5th کلاس میں آتا ہے. پیتھوجینک ایسے بیکٹیریا ہیں جو صرف اور صرف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں. نان پیتھوجینک بیکٹیریا ان سے ملیے. یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے کارآمد ہے. یہ وہ بیکٹیریا ہیں جو بیماریاں نہیں پھیلاتے بلکہ یہ بانی نوع انسانیت کے لیے نفع کا باعث ہیں اور اس کو نفع پہنچاتے ہیں. جیسا کہ ابھی 1-2 لیکچر پہلے ہی میں نے آپ تک یہ بات پہنچائی تھی کہ اس سے ہم دودھ کو دہی میں بدلتے ہیں, پنیر بناتے ہیں, خمیر بناتے ہیں. اس کے علاوہ چمڑے کی انڈسٹری میں یہ استعمال ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کلچر میڈیا, جیسا کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ بیکٹیریا کو لیب کے اندر اگر ہم نے دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کو لیب کے اندر اس بیکٹیریا کو ہم نے لیب کے اندر اس کو پریپیئر کرنا ہے. اس بیکٹیریا کو لیب کے اندر اس کی گروتھ کروانی ہے. تو بیکٹیریا کلچر میڈیا کی پہلے ہم تعریف سنیں. یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ بیکٹیریا کی نشو و نما کے لیے غذائی اجزاء جو چاہیے ہوتے ہیں انہیں ہم کلچر میڈیا کرنے دیتے ہیں. یہ ایک پریپریشن ہے. یہ ایک پریپریشن کا مطلب لے لیں کہ یہ ایک پریپریشن ہے, ایک تیاری ہے جس سے ہم بیکٹیریا کی نشو و نما یعنی گروتھ کے لیے غذائی اجزاء ہم خود سے دیتے ہیں. غذائی اجزاء کا مطلب ہوتا ہے نیوٹرینٹ, نیوٹریشن یا نیوٹرینٹ اجزاء. تو یہ ایک تیاری کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ پوری ہم آپ کو درجہ بدرجہ سکھائیں گے, لیکن میں پہلے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ یہ ہم ایک پیٹر ڈش لیتے ہیں. یہ لے لی ہم نے اور اس پیٹر ڈش کے اندر ہم نے مختلف طرح کے نیوٹرینٹ رکھے. وہ ہم پڑھیں گے آگے کون کون سے. مثال کے طور پہ میں اگر یوں بالکل کامن زبان میں لے آتا ہوں تو میں کہوں گا کہ بلڈ رکھ لیا. اب بلڈ کے اندر میں نے بیکٹیریا رکھا جو بلڈ کے اندر گرو کرتے ہیں. تو پھر وہ 1-2 دن 3 دن 4 دن کے لیے ہم اس کو رکھیں گے ڈیپینڈنگ آن نیڈ. تو اس کے بعد پھر ہم اس کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھیں گے. تو یہ ایکچوئل میں اس کا اہم یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ کیا یہ بیکٹیریا کی کون سی ٹائپ ہے اور بیماری کیوں پیدا کر رہا ہے یہ, اور ہم اس کو کیسے کل کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم ایک پیٹر ڈش لیتے ہیں. اس کے اندر ہم مختلف نیوٹرین یعنی خوراک رکھتے ہیں جیسا کہ بلڈ. میں نے ایک مثال آویزاں کی آپ کو. تو پھر اس کے اندر بیکٹیریا گرو کرتے ہیں. گرو کرنے کے بعد ہم ان کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھتے ہیں. تو کلچر میڈیا ایسا میڈیا ہے جس میں بیکٹیریا کو ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ مزید گرو کر سکے, اور مزید گرو کرنے کے بعد ہم اسے مائکروسکوپ کے نیچے زیر مشاہدہ لا سکیں. اچھا ضرورت کیوں ہے بھائی؟ اب میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہم کیوں کرتے ہیں اس کو. ہم اس لیے کرتے ہیں, ہمیں اس لیے ضرورت ہوتی ہے اس کی کہ ہم اس کی مختلف قسموں کو پہچان سکیں. کیونکہ مختلف بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ مختلف رنگ کے ہوتے ہیں, شکل کے ہوتے ہیں, ان کی کالونیاں بنتی ہیں. تو 3 وجہ سے ہم کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص کو بلڈ میں کوئی بیماری ہو گئی. اب ہمیں نہیں پتا کون سی بیماری, ہم اس کا بلڈ لیں گے. بلڈ کے بعد ظاہر سی بات ہے اس کے جراثیم بھی آ جائیں گے اس میں. اس کو ہم کلچر میڈیا کے اندر رکھ دیں گے. پھر ہم اس کو مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد اس کو مائکروسکوپ میں دیکھیں گے.
स्टेनिंग प्रोसेस से गुजारने के बाद। जब हम माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें आइडिया हो जाएगा ये किस बीमारी का जरासीम है। तो फिर हम उसकी जब उसकी शक्ल देख लेंगे, उसकी सूरत देख लेंगे, उसकी टाइप्स देख लेंगे, तो फिर हमारे लिए ये आसान हो जाएगा कि हम कौन सी एंटीबायोटिक दें। इसको कहते हैं पैथोलॉजिकल लैब, जिसके अंदर हम बैक्टीरिया की टाइप्स देखते हैं। इस तरह मैं एक मिसाल दूं, जैसा कि मलेरिया 4 इकसाम में होता है। अब 4 इकसाम में से और हर इकसाम की एक अपनी अपनी एंटीबायोटिक्स है। क्योंकि हमारे तो नॉर्मली ये पैथोलॉजिकल टेस्ट नहीं किए जाते, लेकिन एडवांस ममालिक में जब किसी शख्स को मलेरिया होगा तो सबसे पहले उसका ब्लड लिया जाएगा। ब्लड लेने के बाद उसको न्यूट्रिएंट के अंदर यानी कल्चर मीडिया में ग्रो किया जाएगा। ग्रो करने के बाद फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा कि वो 4 किस्म की जो मलेरिया के जरासीम है उनमें से कौन सा जरासीम है। फिर उनमें से जो किस्म का जरासीम है उसको फिर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं और फिर हम उसके लिहाज से अपनी एंटीबायोटिक थेरापी या ट्रीटमेंट निकालते हैं। तो इसमें यही बात हम ज़रूरत इसलिए करते हैं कि हम बैक्टीरिया की मुख्तलिफ किस्मों को पहचानते हैं, उसके रंग को देखते हैं, शक्ल को देखते हैं, उसकी कॉलोनियाँ बनाते हैं। अच्छा, कल्चर मीडिया दरअसल बैक्टीरिया को अगर हम लैब में ग्रो करना चाहें, उसके लिए जो हमारे पास सिर्फ तरीका है वो कल्चर मीडिया ही है। यानी कि कल्चर मीडिया बैक्टीरिया की नशरमा के लिए ज़रूरी है। अच्छा, इनोकुलेशन ऑफ कल्चर मीडिया क्या है? वो प्रोसेस जिसमें पहले से मौजूद बैक्टीरिया की नशरमा की जाती है। अभी हम थोड़ी कल्चर मीडिया की मुख्तलिफ टाइप्स पे चलेंगे। पहला इनोकुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, ये वो होता है, यानी ये वो प्रोसेस है जिसमें पहले से मौजूद बैक्टीरिया को इनकी नशरमा के लिए मीडियम में डाला जाता है। हम पहले एक मीडियम बनाते हैं, पहले से बैक्टीरिया होता है, तो उस मीडियम के अंदर जब सबसे पहले डालेंगे तो इनोकुलेशन ऑफ कल्चर मीडिया कहलाएगा। यानी कि बैक्टीरिया को हमने मीडिया के अंदर या कल्चर के अंदर डाला है, तो इस डालने का जो अमल है, इस प्रोसेस को इनोकुलेशन ऑफ मीडिया कहा जाता है। तो यूं 3 से 4 टर्म्स हमने पहले सीखी इस स्लाइड के अंदर कि पहला कल्चर मीडिया क्या है। हमने कहा कि बैक्टीरिया की नशरमा करने के लिए हम जो न्यूट्रिएंट उसमें ऐड करते हैं उसको हम कल्चर मीडिया का नाम देते हैं। कल्चर मीडियम वो होता है जिसमें बैक्टीरिया को डाल दिया जाता है। ज़रूरत क्यों है कि भाई इसमें बैक्टीरिया की अक़साम देखते हैं ताकि हम अपनी एंटीबायोटिक्स जो उस लिहाज से हैं उस लिहाज से हम थेरापी प्लान बना सकें। कल्चर मीडिया की बैक्टीरिया की वैसे ही नशरमा के लिए ज़रूरी होता है। इनोकुलेशन ऑफ कल्चर मीडिया ये है कि बैक्टीरिया को जब हम कल्चर मीडियम के अंदर डालते हैं तो इस प्रोसेस का नाम है इनोकुलेशन ऑफ कल्चर मीडिया। मिलिए अब कल्चर मीडिया के मुख्तलिफ अक़साम से, रहिएगा हमारे साथ, जानिए साइड बाय साइड कि कितनी अक़साम हैं इसकी। बज़ाहिर बहुत सारी अक़साम हैं, लेकिन चंद ज़रूरी अक़साम को आपके गोशे गज़ार किए देते हैं। सबसे पहले है लिक्विड मीडिया। जैसा कि नाम ही इसकी तारीफ को भी बयान कर रहा है कि जो लिक्विड मीडिया है ये माया हालत में होता है। इसको सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है, ऐसे इसके अंदर हम फिर बैक्टीरिया डालते हैं। पहले लिक्विड फॉर्म में, इसके अंदर फिर हम बैक्टीरिया डालते हैं। तो ऐसे मीडियम को हम लिक्विड मीडिया कहते हैं। इसकी मिसाल है न्यूट्रिएंट ब्रोथ। काफ़ी सारे मीडिया हैं, बहुत सारी इसकी अक़साम और बहुत सारी एग्जाम्पलें हैं, एक एक मैं आपके सामने बयान करूंगा। न्यूट्रिएंट ब्रोथ ये एक मीडिया है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, और फिर हमें जो बैक्टीरिया चाहिए होता है वो 24 से 36 या 40 घंटों के लिए इसके अंदर रख लेते हैं, और फिर देन उसको माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड बना के देखते हैं। सॉलिड मीडिया, सॉलिड नाम से ही पता चला लिक्विड के बाद सॉलिड ही होता है। यह सॉलिड मीडिया होता है और लिक्विड मीडिया में जेलेटिन और दीगर डाल के इसे तैयार किया जाता है। यानी लिक्विड मीडिया को हम चेंज कर देते हैं सॉलिड के अंदर। सॉलिड के अंदर कैसे जाते हैं कि जेलेटिन एक प्रोटीन है। प्रोटीन, ये जेलेटिन जब भी किसी चीज के अंदर दाखिल होती है तो उस लिक्विड को सॉलिड बना देती है। तो ये लिक्विड मीडिया में जब आप इसको जेलेटिन को ऐड करते हो तो इसको हम सॉलिड मीडिया कहते हैं। तो लिक्विड मीडिया में जेलेटिन की एडिशन या जेलेटिन को डालने का जो नाम है, इससे एक मीडिया तैयार होता है जिसे हम सॉलिड मीडिया कहते हैं। मिसाल के तौर पे इसका नाम जो है वो न्यूट्रिएंट अगर है। ऊपर वाले का न्यूट्रिएंट ब्रोथ था, यानी लिक्विड मीडिया जो अपना लिक्विड मीडिया जो था उसको न्यूट्रिएंट ब्रोथ का हमने नाम दिया था, और जब ये सॉलिड मीडिया में बदल गया तो हमने इसको न्यूट्रिएंट ब्रोथ को हटा के न्यूट्रिएंट अगर का नाम दे दिया। फर्क क्या है कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। उसमें जेलेटिन नहीं होता, इसमें जेलेटिन होता है। उसका नाम उसके एग्जाम्पल में आता है न्यूट्रिएंट ब्रोथ, और इसकी एग्जाम्पल में हम कहते हैं न्यूट्रिएंट अगर।
ملیے اب اس کی تیسری قسم سے، سمپل میڈیا. یہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے بالکل سمپل سادہ سا ہے میری طرح. تو یہ ایسا میڈیا جس میں بیکٹیریا کی نشوونما کے لیے صرف غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں. تو اس میں صرف اور صرف غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں. مثال کے طور پر نائٹروجن ہے، کاربن ہے، منرل وغیرہ ہے، اس کے علاوہ نیوٹرینٹ بروتھ وغیرہ ہے. مطلب بہت کامن سی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. یہ کوئی اتنا بڑا کمپلیکس نہیں ہوتا، پیچیدہ نہیں ہوتا، کچھ عام چیزوں کو ملا کے اس کو تیار کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایسا میڈیا جس میں بیکٹیریا کی نشوونما کے لیے صرف غذائی اجزاء ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ نائٹروجن ہو گیا، کاربن ہو گیا، اور منرلز ہو گیا، وٹامنز وغیرہ ہو گیا، اور نیوٹرینٹ ایگر وغیرہ ہو گیا، نیوٹرینٹ بروتھ وغیرہ ہو گیا. یہ چیزیں ہوتی ہیں. ایک دو نام آپ یاد کر لیں تاکہ آپ ایک مرتبہ پھر کہ بدہضمی کا شکار نہ ہو جائیں. نائٹروجن، کاربن، منرلز، وٹامنز وغیرہ جو آپ کو کامن لفظوں میں یاد ہیں انہیں بس ایک دو آپ یاد کر لیں اس کے ساتھ کہ اس میں موجود ہوتے ہیں. اب بڑھتے ہیں اس کی چوتھی قسم کی جانب، انریچڈ میڈیا. ایسا میڈیا میں جس میں بیکٹیریا گروتھ کے لیے کچھ خاص قسم کے اجزاء شامل. ان رچ کا مطلب یہ رچ کس کو کہتے ہیں؟ امیر کو. بڑے ہی جس کے اندر دولت ہو، کافی سارا پیسہ رکھتا ہو، ہم اس کو رچ کا نام دیتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ جو شخص دل سے امیر ہے گویا پوری کائنات اس کی غلام ہے، اور پھر جب پوری کائنات اس کی غلام ہوتی ہے تو گویا اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. تو انریچ میڈیا نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے اس میں خاص قسم کی بیکٹیریا کی گروتھ ہوتی ہے، اور اس میں پھر خاص اجزاء بھی شامل کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ بلڈ ایگر یا چاکلیٹ ایگر. چاکلیٹ تو آپ نے کھائی ہوگی، بلڈ بھی دیکھا ہوگا. یقینی طور پہ ہم آپ سے یہی توقع کرتے ہیں. فارمیسی کے اسٹوڈنٹ ہیں، ایک بڑا میڈیکل پروفیشن ہے، تو آپ نے اسے بھی دیکھا ہوگا. تو ان رچ میڈیا یہ ہے کہ اس میں خاص قسم کی بیکٹیریا کی گروتھ ہوتی ہے، اور خاص اجزاء یا خاص کمپوننٹ ہم فوڈ کے شامل کرتے ہیں. مثال کے طور پہ بلڈ وغیرہ کر لیتے ہیں، چاکلیٹ وغیرہ کر لیتے ہیں، چاکلیٹ ایگر وغیرہ کر لیتے ہیں. اب اس کی ففتھ ٹائپ ہے ڈفرینشیل میڈیا. ڈفرینس کا مطلب ہوتا ہے ڈفرینس، یا ڈفرینشیل کا مطلب فرق کرنا. یہ ایسا میڈیا جو بیکٹیریا کے مختلف گروپوں میں فرق کرتا ہے، واضح کرتا ہے. واضح کا مطلب دکھاتا ہے ہمیں. مثال کے طور پہ ہمیں یہ بیکٹیریا کے ہم نے شروع میں 2 ٹائپ سے 4 ٹائپ سے پڑھی. ایک ہم نے پڑھی کہ گول والے جو ہیں وہ کوکائی ہیں، اور بیسیلائی جو ہے وہ روڈ شیپ ہے. اب ہمیں کوکائی گول والے ہیں، بیسیلائی جو ہیں وہ روڈ شیپ ہے. اب ان میں ہم نے فرق کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ان دونوں بیکٹیریا کو جس میڈیا کے اندر رکھنا ہوگا وہ ڈیفرینشیل میڈیا ہے. یعنی یہ مختلف جو گروپس ہم نے پڑھے، ایروبز ہیں، اس طرح ان ایروبز پڑھے، آٹوٹراف پڑھے، ہیٹروٹراف، پیراسیٹک، پیتھوجینک پڑھے. تو ان مختلف گروپوں میں جب ہم فرق کرتے ہیں تو اس کے لیے ڈیفرینشیل میڈیا استعمال کرتے ہیں. سلیکٹیو میڈیا. سلیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک خاص، بہت خاص، بہت خاص. جیسا کہ ہم سب کا کوئی نہ کوئی خاص ہوتا ہے، اسی طرح بہت خاص. تو یہ ایسا میڈیا جس میں بیکٹیریا کی ایک خاص قسم یا گرو جو اگایا جا سکتا ہے یا گرو کی گروتھ کروائی جا سکتی ہے، یہ کہلاتا ہے سلیکٹیو میڈیا. اہم کلچر میڈیا بھی ہیں کچھ، جس میں پہلا ہے نیوٹرینٹ ایگر. یہ بھی ایک اہم قسم میں اس کی آتی ہے نیوٹرینٹ ایگر. اس میں کیا کیا مطلب یہ بہت خاص قسم کا اسپیشل کلچر میڈیا ہوتا ہے جس میں کیا کیا چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ اگر وغیرہ ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، پیپٹون یہ پروٹین کی ایک ٹائپ سے یہ ہوتا ہے، سوڈیم کلورائڈ یعنی نمک ہوتا ہے، بیف ایکسٹریکٹ ہوتا ہے یعنی بیف کہتے ہیں گوشت وغیرہ کو ہوتا ہے. اس میڈیا کو سب سے پہلے پیٹری ڈش میں، یہ دیکھیں یہ پیٹری ڈش ہے، اس کے اندر ہم نے رکھا ہے. مثال کے طور پہ اسٹیفیلوکوکس وہ بیکٹیریا تھے جو کہ گچھے کی شکل میں پائے جاتے ہیں، بلکہ انہوں نے اسٹیفیلوکوکس اوریس سے اگر آگے دیکھیں یہ بھی ایک بڑا ہی خطرناک طرح کا بیکٹیریا ہے جو کہ ری پروڈکٹیو یعنی کہ جنسی اعضاء کی بیماری پیدا کرتا ہے. تو اس کو اگر ہم نے پہچاننا ہو یہ کون سا بیکٹیریا ہے اور کس طرح کی بیماری یہ پیدا کر رہا ہے، تو ہم اس کو ایک خاص اور اہم کلچر میڈیا میں ہم اس کو گروتھ کرواتے ہیں. اس کے اندر پھر بتاتا چلوں کیا کیا اس میڈیا کے اندر ہوتا ہے. سب سے پہلے پیٹری ڈش ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ ٹھوس ایگر ہوتا ہے. ایگر بھی کاربوہائیڈریٹ کی ایک ٹائپس ہے، کافی ساری چیزیں مل کے بنایا جاتا ہے. اس کے بعد پانی ہوتا ہے،
पेप्टून जो प्रोटीन की एक टाइप है वो होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, बीफ एक्सट्रैक्ट होता है। इस तमाम मीडिया को पेट्रे डिश में रखा जाता है और इसकी मिसाल ये है कि स्टेफिलोकोकस ओरिएसिस जो है, जो एक ख़तरनाक बैक्टीरिया है, जहरीला बैक्टीरिया है जो कि जिनसी अज़ा की बीमारी पैदा करता है, उसको उगाया जाता है और बाद अज़ा उसको फिर माइक्रोस्कोप में देख के पहचाना जाता है। ब्लड न्यूट्रिएंट ब्रोथ पहले ही बताया है कि ब्लड न्यूट्रिएंट ब्रोथ है जो है, इसमें ब्लड से रिलेटेड चीज़ें होंगी। सबसे पहला जो है इसमें शामिल बीफ एक्सट्रैक्ट, गोश्त थोड़ा सा हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे वो इसमें शामिल होगा। पेप्टून प्रोटीन की एक टाइप सा वो भी इसमें शामिल होगा। वाटर होगा और फिर सोडियम होगा, सोडियम क्लोराइड नमक होगा। ये तमाम मीडिया जैसा कि टेस्ट ट्यूब के अंदर ही है, माया हालत में होता है और टेस्ट ट्यूब इसके लिए इस्तेमाल होती है ताकि बैक्टीरिया की नशोनुमा हो सके। बिल सुन लें, अहम तरीन मीडिया में दूसरा है ब्लड न्यूट्रिएंट ब्रोथ मीडिया। इसमें बीफ का एक्सट्रैक्ट होता है, यानी बीफ थोड़ा सा ले लेते हैं, इसके अंदर फिर पेप्टून होता है, फिर वाटर होता है, सोडियम। ये सारा का सारा टेस्ट ट्यूब में बिल्कुल सरे वर्क सजाया गया है कि लिक्विड फॉर्म है और इसके लिए टेस्ट ट्यूब इस्तेमाल होती है, लिक्विड फॉर्म में होता है और ये बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होता है। अब स्टेनिंग तकनीक जो बैक्टीरिया की है, स्टेन पहले ही अर्ज कर दिया है कि हेंस क्रिस्चियन ग्राम एक साइंसदान थे। उन्होंने कहा कि क्यों ना बैक्टीरिया को हम माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखते हैं तो हमें फ़र्क नहीं पता चलता, कोई ऐसा तरीका टेक्निक निकाली जाए कि इन बैक्टीरिया को हम एनालिसिस कर सकें, इसको देख सकें माइक्रोस्कोप में मुख्तलिफ इकसाम को। तो उन्होंने फिर मुख्तलिफ केमिकल्स की मदद से बैक्टीरिया के ऊपर कलरिंग की। तो उसके लिहाज से इन्होंने ये किया कि ताकि उन्हें माइक्रोस्कोप में देख कर हम उनका फ़र्क कर सकें। तो उसकी बुनियाद पर उन्होंने बैक्टीरिया को दो इकसाम में तकसीम किया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। वन बाय वन इसको सीखते हैं, ग्राम पॉजिटिव को और ग्राम नेगेटिव को। लेकिन उसको सीखने से पहले इसके स्टेनिंग का हम तरीका देखें। सबसे पहले स्मेयर बनाया जाता है। स्मेयर क्या होता है कि सबसे पहले हम एक ग्लास स्लाइड लेते हैं। ग्लास स्लाइड जब ली जाती है तो जिस आलूदा मादा लेते हैं, मतलब जिसके अंदर हमें पता होता है कि ये बैक्टीरिया है, उस मादे के अंदर, मिसाल के तौर पे मैं ले लूँ किसी का बलगम है, हमने उसके अंदर बैक्टीरिया को देखना है, या किसी का दूध है हमने उसके अंदर बैक्टीरिया देखना, तो हम सबसे पहले उस दूध का छोटा सा 1-2 ड्रॉप या बलगम छोटी थोड़ी सी लेके उस स्लाइड के ऊपर उसको यूँ फेर देंगे, घुमा देंगे, एक स्मेयर बना देंगे। स्मेयर का मतलब होता है एक छोटे सा बिल्कुल बारीक सी तय लगा देना। ये हमने कर दिया है, स्मेयर बना दिया। स्टेप नंबर 2, स्मेयर को स्लाइड पर फिक्स करना। फिक्स ये करते हैं कि फिर हम उस स्लाइड को हीट अप करते हैं। हीट करने के नतीजे में क्या होता है कि वो जो स्मेयर बना था, वो जो बलगम उसके ऊपर लगाई थी, हीट करने के नतीजे में खुश्क होकर वहीं चिपक जाएगी। इस चिपकने का जो नाम है उसको हम बोलते हैं, चिपकने का जो अमल है इसको हम बोलते हैं फिक्स करना। ये हीट करके हम कर रहे होते हैं। इसकी वजह से 2 फायदे होते हैं। एक तो यह कि वो फिक्स करने की वजह से स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया चिपक जाता है, और दूसरा एडवांटेज ये होता है कि वो बीमारी आपको नहीं लग सकती जो उस आलूदा मटेरियल में मौजूद है, क्योंकि आपने उसे हीट करके किल कर दिया। अब चूंकि वो बिल्कुल वहाँ पर चिपक गया है, खुश्क हो गया है हीट करने की वजह से, तो अब आपने नंबर 4 पे यह है कि क्रिस्टल वायलेट डालना है। ये एक कलर है, आपने क्रिस्टल वायलेट का कलर डालना है और 1 मिनट तक वेट करना है। क्रिस्टल वायलेट एक कलर होता है, उसके ऊपर लगा देना है और फिर 1 मिनट वेट करना है। 1 मिनट रखने के बाद फिर आपने स्लाइड को धो देना। अब स्लाइड को जब आपने डाल दिया तो फिर धोने के बाद इसके ऊपर आयोडीन का सोल्यूशन लगाना है और फिर 1 मिनट वेट करना है। स्लाइड धोने के बाद पानी के नीचे आपने चूंकि पहले क्रिस्टल वायलेट का कलर डाला था, फिर आपने धोया स्लाइड को, धोने के बाद फिर इसके ऊपर आयोडीन का सोल्यूशन लगाना और फिर 1 मिनट वेट करना होता है। आखिर में स्लाइड को स्टेनिंग डाई से स्टेन करते हैं। यानी स्टेनिंग डाई का मतलब एक और कलर डालते हैं और फिर उसको स्टेन करने के बाद 30 सेकंड तक, कम से कम आधे सेकंड तक वेट करने के बाद फिर दोबारा धोते हैं। स्टेनिंग दोबारा स्टेन मतलब कलर करते हैं, फिर 30 मिनट तक खास कलर होता है, फिर 30 मिनट तक इसका इंतजार करते हैं, फिर उसको धोने के बाद माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं। अब सुनिए ग्राम पॉजिटिव क्या है। ग्राम पॉजिटिव वो हैं जो वायलेट कलर को जज्ब कर लेते हैं और नीले रंग के नजर आते हैं, बिल्कुल इस तरह के। ऐसे बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो ग्राम नेगेटिव क्या हुए, जो उन्होंने कलर जज्ब नहीं किया, वो नीले रंग के नजर नहीं आएंगे, तो उन्हें हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। अगेन सुन लें, सबसे पहले हमने स्लाइड ली,
نمبر 2 اس کے اوپر ایک طے چڑھائی کوئی بھی آلودہ مٹیریل ہے جس میں آپ بیکٹیریا کو دیکھ رہے ہیں. نمبر 3 اس کو فکس کیا, یعنی اس کو آپ نے جو ہے وہ ہیٹ کیا تاکہ جراثیم مر جائیں, وہ خشک ہو جائے جو اسمیئر آپ نے دی ہے. پھر اس کے اوپر کرسٹل وائلٹ کا ایک کلر ڈالنا ہے, 1 منٹ تک ویٹ کرنا ہے. پھر اس سلائڈ کو ہم پانی کے نیچے دھو دیں گے. پھر اس میں آیوڈین کا سولوشن لگا کے 1 منٹ تک ویٹ کرنا ہے. اور 1 منٹ کے آخر میں سلائڈنگ کو سٹیننگ ڈائی یہ کلر ہوتا ہے, اس سے سٹین کریں گے اور 30 منٹ تک ویٹ کرنا ہے, 30 سیکنڈ تک سوری. اور 30 سیکنڈ تک ویٹ کرنے کے بعد پھر پانی سے دھونا ہوتا ہے اور پھر مائکروسکوپ کے نیچے دیکھنا ہے. اگر ہمیں بلو کلر کے یعنی کہ نیلے کلر کے بیکٹیریا نظر آ گئے ہم کہیں گے یہ گرام پازیٹیو بیکٹیریا ہے. اگر ان پر کوئی بھی کلر نہیں آیا ہم کہیں گے یہ گرام پازیٹیو بیکٹیریا نہیں ہے بلکہ گرام نیگیٹو بیکٹیریا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ تھا آج کا لیکچر, لیکن دوبارہ چلتے ہیں وہیں سے جہاں سے ہمارے سفر کا آغاز ہوا تھا. آج ہم نے بیکٹیریا کی مختلف اقسام سیکھی. مختلف اقسام کے بعد ہم نے سیکھا سٹیننگ کیسے کرتے ہیں, اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کلچر میڈیا کیا اور اس کی اقسام کیا ہے. بیکٹیریا کی کلاسیفیکیشن شکل کی بنیاد پہ کوکائی ہے, بیسیلائی ہے, اسپرنگ نما ہے. تینوں اقسام کو 1 بائی 1 ہم نے سیکھا. سب سے پہلے ہم نے کوکائی کو دیکھا. یہ شکل کے اعتبار سے گول ہوتے ہیں. اگر 2 بیکٹیریا آپس میں جڑے ہیں تو اس کو ڈپلو کوکائی کا نام دیں گے. اگر وہ چین کی شکل میں ہیں تو سٹرپٹو کوکائی کا نام دیں گے. اگر وہ گچھے کی شکل میں تو سٹیفیلو کوکائی کا نام دیا جائے گا. پھر ہم نے کہا کہ بیسیلائی دوسری قسم کے بیکٹیریا ہیں. یہ جو ہوتے ہیں وہ راڈ شیپ ہوتے ہیں. اگر 2 ہوں گے تو ان کو ڈپلو بیسیلائی کا نام دیا جائے گا. اگر یہ چین کی شکل میں ہے تو انہیں سٹرپٹو بیسیلائی کا, اور گچھے کی شکل میں بھی اگر ہوں تو ان کو سٹیفیلو بیسیلائی کا نام دیا جائے گا. ایسے اس کو ہم سٹیفیلو بیسیلائی کریں گے. اسپرنگ ماوا ہوتے ہیں جو اسپرنگ کی شکل کے ہوتے ہیں. تو یہ تینوں اقسام ہم نے پڑھی شکل کی بنیاد پہ. پھر ہم نے دیکھا کہ بایو کیمسٹری کی بنیاد پہ ہم نے کہا کہ بھائی جو بلو کلر کے یعنی نیلے کلر کے آیوڈین کا کلر ڈالنے کے بعد ہمیں نظر آتے ہیں مائکروسکوپ کے نیچے, ہم نے کہا وہ گرام پازیٹیو بیکٹیریا ہے. اور وہ بیکٹیریا جن پر کوئی کلر ڈالیں اور وہ بلو کلر کے نظر نہ آئے, نیلے کلر کے نظر نہ آئے, ہم نے کہا وہ گرام نیگیٹو بیکٹیریا ہے. پھر ہم نے یہ سیکھا کہ بیکٹیریا کی گروپ بندی جو مختلف درجوں کی بنیاد پر ہوتی ہے. فوٹو سنتھیٹک بیکٹیریا جو ہے وہ سورج کی روشنی میں اپنی خوراک کو تیار کرتے ہیں, انہیں فوٹو سنتھیٹک کہتے ہیں. پیراسٹک بیکٹیریا وہ ہیں جو زندہ جانداروں سے خوراک حاصل کرتے ہیں. آٹوٹرافی دوسرے. پھر ہم نے پڑھا اس کی جو تیسری قسم ہے جو ہم نے پڑھا کہ یہ جو ہوتے ہیں وہ ایروبک بیکٹیریا ہے. ان کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. این ایروبک کے متعلق پڑھا کہ ان کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی. پیتھوجینک بیکٹیریا وہ ہیں جن کے متعلق ہم نے سیکھا کہ یہ بیماریاں کرتے ہیں. نان پیتھوجینک بیکٹیریا کے متعلق ہم نے سیکھا کہ انہوں نے بیماریاں پیدا نہیں کرنی ہوتی, یہ ہمارے لیے اچھے بیکٹیریا. کلچر میڈیا ہم نے کہا کہ بھائی یہ ایک پریپریشن ہوتی ہے جس میں بیکٹیریا کو گرو کیا جاتا ہے. کلچر میڈیا ایسا میڈیا ہوتا ہے جس میں بیکٹیریا کو ڈال دیتے ہیں. اور کلچر میڈیا بناتے کیوں؟ کیونکہ اس میں ہم مختلف قسم کے جو بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کی مختلف قسمیں, شکلیں اور ان کی کالونیاں دیکھتے ہیں. اناکولیشن آف بیکٹیریا ایک پروسیس ہے جس میں میڈیم کے اندر ہم بیکٹیریا کو ڈالتے ہیں. اس پروسیس کا نام ڈالنے کا جو نام ہے اناکولیشن آف بیکٹیریا. پھر ہم نے سیکھا کہ کلچر میڈیا کی کتنی اقسام ہیں. تو ہم نے کہا کہ اس پہلے لیکوڈ ہے, نام سے ظاہر ہوتا ہے لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے. اس کے ساتھ نیوٹرینٹ بروتھ ہے. سولڈ میڈیا کے متعلق ہم نے کہا کہ جب اس کے اندر نیوٹرینٹ اگر ڈال دیتے ہیں تو وہ سولڈ فارم میں آ جاتا ہے. پھر ہم نے کہا سمپل میڈیا, نام سے ہی سمپل ہے, اس میں کچھ چیزیں جیسے نائٹروجن, آکسیجن, کاربن, منرلز, وٹامنز وغیرہ ہوتے ہیں تو انہیں ہم سمپل میڈیا کہتے ہیں. ہم پھر اس کی 4th ٹائپ پر بڑے ان رچ میڈیا پہ, جس میں خاص طرح کے یعنی رچ ہوتا ہے وہ بالکل امیر ہوتا ہے, امیروں کی طرح اس میں خاص طرح کے بیکٹیریا پیدا ہو سکتے ہیں یا ان کی گرو کروا سکتے ہیں ہم, اور اس میں بھی خاص طرح کے اجزاء شامل کیے جاتے ہیں. مثال کے طور بلڈ اگر ہو گیا, چاکلیٹ وغیرہ ہو گیا. ڈفرینشیل کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنا. ایسے میڈیا ہوتے ہیں جو بیکٹیریا کی مختلف قسموں میں فرق کرتے ہیں. سلیکٹیو میڈیا یہ ایسا میڈیا ہے جس میں بیکٹیریا کی ایک خاص قسم کو گرو کر سکتے ہیں, بالکل سلیکٹیو ہوتا ہے, دوسری اقسام اس میں گرو نہیں ہو سکتی. اہم کلچر میڈیا میں ہم نے نیوٹرینٹ اگر پڑھا کہ اس میں کون کون سے اجزاء, کون کون سے کمپوننٹ ہوتے ہیں, کون سی چیزیں ہوتی ہیں. اس میں کہا ٹھوس اگر ہوتی ہے, پانی ہوتا ہے, پیپٹون ہوتا ہے, سوڈیم کلورائڈ,
ہوتا ہے اور بیف ایکسٹریکٹ یعنی گوشت کو کچھ حاصل کیا ہوتا ہم نے، یہ سارا پیٹری ڈش کے اندر ہوتا ہے جو بالکل آپ کے سامنے ہی ہے، اس کے اندر ڈالا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر ہم بیکٹیریا ڈال دیتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کے بعد جو نیکسٹ سیکھا وہ بلڈ نیوٹرینٹ بروتھ تھا کہ یہ ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں بیف ایکسٹریکٹ ڈال دیتے ہیں، اس کے پیپٹون ڈال دیتے ہیں، واٹر ڈال دیتے ہیں، سوڈیم وغیرہ ڈال دیتے ہیں، ان تمام کو ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ڈال دیتے ہیں، وہ ایک لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے، وہاں پر پھر بیکٹیریا کے مختلف اقسام کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ ہم نے کہا اسٹیننگ ٹیکنیک بیکٹیریا یہ ہے کہ بیکٹیریا بے رنگ ہوتے ہیں، ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اگر آپ نے اس کو مائکروسکوپ کے اندر دیکھنا ہے تو اس کو مختلف کلر کرنا ہوگا۔ اسکیننگ کی بنیاد پہ بیکٹیریا دو طرح کے ہیں، گرام پازیٹیو اور گرام نیگیٹو اسٹین۔ تو گرام پازیٹیو کے متعلق ہم نے سیکھا کہ وہ اسٹین لیتے ہیں، گرام نیگیٹو کے متعلق اسٹین کہتے ہیں کلر کو، وہ کوئی کلر نہیں لیتے، ان پہ کوئی کلر نہیں آتا۔ تو ہم نے اسٹیننگ کا طریقہ یہ دیکھا کہ سب سے پہلے ہم نے سلائڈ لینی، سلائڈ کے اوپر سمیئر لینا ہے، سمیئر لینے کے بعد ہم نے جب وہ سلائڈ کو فکس کر دینا ہے، یعنی کہ سلائڈ کو ہم نے اس کو گرم کر دینا ہے، ہیٹ اپ کر دینا ہے، ہیٹ اپ کرنے کے بعد اس کے بعد کرسٹل وائلٹ کا کلر ڈال کے 1 منٹ تک ویٹ کرنا ہے، پھر سلائڈ کو پانی سے دھونا ہے اور پھر آیوڈین کا سلوشن لگانا ہے اور 1 منٹ تک مزید انتظار کرنا ہے، آخر میں سلائڈ کو پھر اسٹیننگ ڈائی لگا کے دوبارہ 30 منٹ تک انتظار کرنا ہے، پھر دوبارہ پانی سے دھو دینا ہے، پھر مائکروسکوپ کے نیچے دیکھ لینا ہے۔ تو کرسٹل وائلٹ کو جو جذب کریں گے وہ بیکٹیریا، ان کو ہم نام دیں گے گرام پازیٹیو بیکٹیریا، اور جو جذب نہیں کریں گے وہ کہلائیں گے گرام نیگیٹو بیکٹیریا۔ پھر ان کو دیکھ کے ہم مختلف اقسام کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر سماعت کیا آپ نے، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے سنا، اس کے لیے ہم نے خوبصورت الفاظ میں شکریہ کو تحریر کیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور آسان رہیے گا، آسانیاں بانٹتے رہیے گا۔ اس کے ساتھ ہی سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر زاہد کا سلام عرض ہو۔ بہت بہت شکریہ۔